മനോഹാരിതയുടെ ആകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വർണ്ണങ്ങളുടെ ആഘോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കാനും ചിരിക്കാനുമായി ഇവിടെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അറിവുകൾ പകർന്നു തരാൻ അധ്യാപകരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു പാദങ്ങൾ പതിയുന്ന ഈ വിദ്യാലയവും ഞങ്ങളും സന്തോഷത്താൽ ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഓരോ മൺതരികളും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പൊന്നോമനകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സെന്റ് ജോൺസിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം. Good morning everyone. Welcome is best cheer. When hearts open, happiness enters. To begin this beautiful journey, I would like to invite everyone to enjoy a vibrant welcome dance of our little ones.
Prayer. It is our special day to remember God Almighty. Before everything, we do not start. So let's begin our Vidyarambham ceremony seeking the blessing and presence of Almighty. I would like to invite our school choir for prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious drops revive again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. I invite our respected principal, Mr. Babu Poikara, for welcome speech. Respected manager, Father Rafael Pajikaran, our assistant manager for Albin Pudisheri, our school treasurer, Mr. Joss, dear staff, parents, and my dear loving children. Good morning. Good. Children, you may be remembering your Vidyarambham day. Like this, previously you were also seated with your parents to start the journey with the St. John's family. Today we have 52 kids newly born to our family. They are the newborn children of the St. John's family. And we are eager and ready to receive them. We take this opportunity to thank the parents for trusting us and placing the child in our hands. And we also assure you that we will give you back your child by nurturing wisdom and knowledge. And today is the starting day of this LKG. All the parents along with their child, they are here. And you from UKG to 4th standard children also are witnessing this event. You can also remember the day when you came to school here. And you can compare what you are now when you came exactly like them. Sometimes you may find that they are so inclined and remaining close to parents. They don't want to be separated. You are also like that only once. And parents, this is a moment of joy for this St. John's family here. That all of you are brought your children here. And St. John's family, this is the 20th year of its establishment. And it's day by day growing and nurturing. 11th batch has been passed out from this institution and scoring 100% result for the continuous 11 years here. No child has ever scored or failed so far in this institution. That means 11th year consecutively 100% pass we have got here. And the teachers also are very much dedicated to take care of these children and inspire them and teach them and guide them.
I take this opportunity to welcome you all to this function here. First and foremost, we have our manager, Reverend Father Raphael Panyikaran, who is the backbone pillar of this institution. He is also involved in the education field. He was the professor of the BEd College, and he knew what are the changes that has to take place in the education field. He has a lot of interest and enthusiasm to develop this school into number one quality school. So I welcome our manager, our Father Raphael Panyikaran, to inaugurate this function and preside over this function. Welcome you, Father. We have our assistant manager, our Father Albin Pudisheri, very much interested in the affairs of the school and the children. A person who can think in a modern way as the children's style of thinking. The way is behind, guiding us and promoting every advertisement of the school and every guidance he gives to all the children and teachers. Very much interested in the development of the school here. I welcome you, Father, for Albin Pudisheri to this function here. Welcome you. We have our treasurer of the trust, Mr. George U. Anthony. Of course, most of you may be having a familiar face. Well-known person in Parapokara, and is voluntarily agreed and dedicated service to our school here, looking after the financial aspect of the school here. Of course, every institution and every unit, the financial aspect plays a vital role. And he is behind it, monitoring, closely watching, and taking all initiative to develop the infrastructure of this institution here. Welcome, Mr. Joseph Anthony, to this function here. Next, welcome our 52 new kids who are born to this family here. Children, we are very happy to receive you here. We are very eager to get you to our community here. And today you start your journey with us. I welcome all the 52 new kids to this family here. I welcome you, children. And we have the parents sitting along with the children there. All the parents, some of maybe father and mother or grandparents, or maybe brothers, sisters, or you all come here to start the journey of these new kids in our institution here. I welcome all the parents and all those who are come along with the children to support us with your presence and your support. Welcome all of you to this function here. I welcome children, all the children who are here to witness this event here and support and motivate and encourage the newborn child of our community. Welcome all the children here. We have the teaching community, the teachers as well as non-teaching staff who are working tirelessly for days to beautify this campus and this area and to welcome these 52 kids to our community. They are working day and night, decorating all these things what the teachers and non-teaching staff are doing here. So I welcome all the teachers and non-teaching staff to this community, this function here. Welcome you all. So once again, I welcome every one of you to this function here to witness this event. Let this be a memorable event in your life. The child also takes the first journey. We also make it a memorable one. Welcome you all. Thank you. Now I welcome our principal, Mr. Babu Koikara. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. Now I would like to invite our manager, Reverend Father Raphael Panyikaran, for the inauguration and inaugural address. Our respected principal, Mr. Babu, our assistant manager, Father Albin, our school treasurer, Mr. Jose, my dear teachers and non-teachers, beloved children,
especially our parents and our Benjamins. Good morning. Not enough. Good morning. Are you happy today? Why you are happy? 52 younger brothers has come to our St. John's. So you are happy. നല്ല 52 അനുജന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. Then what is your duty? You have to protect, secure and be friendly and loving, affectionate to them. അവരെ സ്നേഹിക്കണം, അവരോടൊപ്പമായിരിക്കണം, അവരെ സംരക്ഷിക്കണം, അവരുടെ നല്ല കൂട്ടുകാരാകണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം. I am not telling anything more to you today. I have to tell something to the parents and Benjamins. ബെഞ്ചമിൻസ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ പിടികിട്ടാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബെഞ്ചമിൻസിനും കൂടി ഉള്ളത് മാതാപിതാക്കളോട് ഇന്നത്തെ ദിവസം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ചിലരൊറ്റ, ചിലർ ഇരട്ട, ചിലർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെന്റ് ജോൺസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് ജോൺസ് സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തണ്ടർ ക്ലാപ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമുക്ക് താങ്ക്സ് പറയാം. ഇതാണോ തണ്ടർ ക്ലാപ്പ്? ഇതാണോ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരം, നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയേണ്ട, ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സെന്റ് ജോൺസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? എന്തിനാ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തത്? നിങ്ങളെ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികളെയും കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എവിടെയാണ് കുട്ടി പഠിക്കണേ? സെന്റ് ജോൺ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, വൃത്തിയായ വസ്ത്രധാരണം, അവർ ധരിക്കുന്ന ഷൂസും സോക്സുകളും, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ, മാനസിക ശുചിത്വവും ശാരീരിക ശുചിത്വത്തിലും മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ അടിപിടി കൂടുന്ന വക്കാണവും വഴക്കും തെറിവാക്കുകളും പറയുന്ന പാരന്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞും അത് തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഹൈജീനിറ്റി, മെന്റൽ ഹൈജീൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഹൈജീൻ പോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് എന്താണോ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള മിതത്വവും അതിനുള്ള ആ എറ്റിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് റൂള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിലും കൊടുക്കണം. സ്കൂളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, അതൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ്, എല്ലായിടത്തും കുട്ടിക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഒരു 20 days കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലൂടെ നടക്കണം, വാഹനത്തിന്റെ കൊണ്ട് നടുക്കൂടി ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഗോഷ്ഠി കാണിച്ച് നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്തായിരിക്കും. എ എന്നും ആ എന്നും എഴുതുമ്പോൾ ഓംകാരനാദം, ആദ്യസ്വരമായിട്ടുള്ള ഓംകാരം അവരുടെ ചെവികളിൽ ഓതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പക്വതയും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരതയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയായി മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി അവര് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ എഴുത്തിനിരുത്ത് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി.
Thank you, Father. I would like to invite our Assistant Manager, Father Albin Puducherry, for felicitation. Good morning to one and all gathered here. Respected Manager Rafael Panyikaran, Principal Babu Sir, Treasurer Josette, and all my dear teachers and all my dear parents and loving students. When I am standing before you, I am very happy to stand before you on this very first excited day. I am very happy. When I am coming through this way, I was telling to my father that I was remembering about my past day when I was joining the class and into school on first day. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായത്. അന്നൊരു മഴയായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ദൂരത്തായിരുന്നു സ്കൂള്, തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയല്ല ചേർത്തെ, കുറച്ച് ദൂരത്ത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് CBSE മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്കോ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അപ്പനും എന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തത്. അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അപ്പൻ കടമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഫീസ് അടച്ചിരുന്നത്. ഇതെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. അപ്പച്ചന് കൃഷിപ്പണിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറുനായിരിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയും, എടാ കട എടുത്തിട്ടാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കണേ, നീ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പച്ചൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല, ഇതെന്താണ് പറയണതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ എന്നെ നന്നായിട്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അപ്പൻ വില്ലിങ് ആയിരുന്നു. നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എൻ്റെ അപ്പൻ ജീവിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പനും അമ്മയും കൂടി. ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ സഹനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കണം. ഈ ഫോൺ ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് കൊച്ചിൻ്റെ കരച്ചിൽ മാറണമെങ്കിൽ ഫോൺ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് മാറ്റണം. നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കണം. സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രശ്നം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും സമയമില്ല, അവർക്ക് ബാങ്ക് ജോലി, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവർ കൊച്ചിനെ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് എൻഗേജ് ആയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ച് വന്ന് അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പച്ച ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എത്ര അപ്പച്ചന്? അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുഞ്ഞു കൊച്ച് അപ്പച്ചനടുത്ത് പറയാ, അപ്പച്ചൻ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പച്ചന് എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനും സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങാൻ തന്ന പൈസ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം ഞാൻ തരാം, എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ അതാണ്. നമുക്ക് ഓട്ടമാണ് എല്ലാത്തിനും, അത് വേണ്ടേ, അത് വേണം. പക്ഷെ മക്കളെ മറക്കരുത്. കുഞ്ഞുനാളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലുതാകുമ്പോഴുണ്ടാകും. വലുതാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ നമ്മളെ എതിർക്കും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് വേറൊരു മാറ്റം അവരിൽ വരില്ല. കുഞ്ഞുനാളിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയണം, സന്തോഷങ്ങൾ പറയണം, അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ് ഈ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുഞ്ഞുമക്കളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മളൊരു വലിയ യാത്രയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു യാത്ര. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവര് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഈ നാടിനെ ഭരിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവാം, എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടാവും, ആര് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് വയ്ക്കണേ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും, ഒരുപാട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, നല്ല അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Today, Neha Bijoy of class 10th, Ega Lakshmi of class 2nd are celebrating their birthday. So I welcome our manager to wish them. Happy
അടുത്തതായി 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിലെ വിദ്യാരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പേര് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു കുട്ടിയും ഒരു പാരന്റും ലോന മുത്തപ്പന് പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ച് സ്റ്റേജിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തു കൂടി കയറി കുട്ടിയെ എഴുത്തിനിരുത്തേണ്ടതാണ്. Aryan K. Rakesh, Adav Dev E.S., Aiden Anish, Aisel Whitson, Alrich Antonio Anos, Arshik Sandeep, Benjamin Raphael, Devanandan K.S., Eden Jana, Ivan John, Felix Lyson, Fernando Festo,
Richard Amman, Sayed MS, Shivatirthi ji, Adi Lakshmi ES, Agnes Libin, Angeline Maria Joffe, Anna Rose Samson, Andros Lindo, Catherine Jerry, Dhruvalakshmi NV, Esma Lijo, Esther Lijo, Eva Maria P. Tinoy, Iha Lakshmi KS, Irene Jerry, Isa Nelson, Isabel Rose Tindo, Joel Sarin, Johanna Joring, Nayana K, Sneha Vaishak, Noya Teresa Vijay, Risana Pia,
Anish, Sahasra Rahul, Tirtha PS, Vaidehi Dibin, and Vaiga Vivek. Now I invite our principals to give us the instructions. നമുക്ക് പേരൻസിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് 12 മണി വരെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. 12 മണിക്ക് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവരെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ KG സെക്ഷനിലേക്ക് കുട്ടികളെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. പേരൻസിന് താഴത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവർ അരമണിക്കൂറോ 3/4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സമയമാകും. ഞങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും. ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും 3 ദിവസം 12 മണി വരെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുക. 12 മണിക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാം. പേരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യമുണ്ടോ, ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചാൽ ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇവിടെ 3:30 വരെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ സൗകര്യം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെടണം, ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് റൂട്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഡ്രൈവേഴ്സിനോട്. നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിടാവുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 ദിവസം മാത്രം, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഫുൾ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരിക്കും. അടുത്തൊരു കാര്യം, പൊതുവേ നമുക്കറിയാലോ, കുറച്ച് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് LKGയിൽ ചേരുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു മാസം, ഈ ജൂൺ മാസം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതി കൊടുത്തു വിട്ടോളൂ. ജൂൺ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ്. 12 മണിക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. 12 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതിനുള്ള അവിടെ ആയമാർ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി.
സ്നാക്സുകൾ കൊടുത്തു വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താണോ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് കൊടുത്തു വിടുക. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം, അത് സ്നാക്സിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു മാസം മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷം ഇനി ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകില്ലെന്ന് പറയുന്നു, എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും ഷുഗർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുക. സ്നാക്സ് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കും. അത്തരം കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ മാറ്റി നിർത്തി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കില്ല, ഞാൻ അവർ കൊണ്ടുവരണോ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റൂം അവിടെ ഫ്രീ ഉണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോൾ താഴെ ഇരുന്ന റൂം ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അവിടെ വെച്ച് ആ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിടേണ്ട ഏത് സമയം പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തു വിടും. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരവും ക്ലാസ് ടീച്ചറെ അറിയിക്കണം, ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം. അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ വിവരം ക്ലാസ് ടീച്ചറും ഓഫീസുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മരുന്നും അവരോട് സ്വയം കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു വിടരുത്. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ അവരറിയാതെ എടുത്ത് ബാഗിൽ വെച്ചതാണോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ ഞങ്ങളതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അഥവാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത് മാത്രം കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയുക, ഇന്ന സാധനം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഇന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവരം ക്ലാസ് ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു വിടരുത്. LKG കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ 52 കുട്ടികളാണ്. 2 ഡിവിഷനായിരിക്കും, 26 കുട്ടികൾ വെച്ചുള്ള 2 ഡിവിഷനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വിവരം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, യൂണിഫോം ഇപ്പോൾ അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാൻഡലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ കാണും, ഒരേ സൈസും ഒരേപോലത്തെ പലർക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ അടിയിലോ കാണാത്ത സ്ഥലത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, അവർ പിടിവാശിയായിരിക്കും. ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി 2-3 പേര് ഒരു വാശി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, സ്കൂൾ ബാഗ്, സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും കൃത്യമായ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. 2 പേര് ഒരേ ബാഗിന് വേണ്ടി തല്ലുകൂടി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ പിടിച്ചു വെക്കുകയുള്ളൂ, 2 പേർക്കും കൊടുക്കില്ല. തീരുമാനം പേരൻസ് വന്ന് പറയട്ടെന്ന് വയ്ക്കും. കാരണം കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു വിടേണ്ട സാധനത്തിലെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ കയറേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുക. വരുന്ന ബസ്സിൻ്റെ സമയം ചോദിക്കുക. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരാഴ്ച സമയമെടുക്കും കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് വരാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഒരാഴ്ച സമയമെടുക്കും, കൃത്യസമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും. വണ്ടി രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്പോട്ടിൽ വരുന്ന സമയം കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കും. പക്ഷേ അത് ഒരാഴ്ച സമയമെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റണ്ണിങ്ങിലാവും, ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച് നിർത്തും, വിളിച്ച് കയറ്റണം, എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ 2-3 ദിവസം അടുത്ത ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെയായിട്ട്, വണ്ടിയുടെ സമയവും ക്രമങ്ങളെല്ലാം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ്. അതായത് അടുത്ത ആഴ്ചയോട് കൂടിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര കുട്ടികൾ ഏത് വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളും വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറുടെ ഫോൺ നമ്പറും ആയയുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് വരുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Our Assistant Principal of Kindergarten, Mrs. Smita Thomas, for vote of thanks. On behalf of St. John's family, it is my distinct honor and privilege to deliver this vote of thanks for our auspicious Vidyarambam ceremony today. First and foremost, I extend my sincere thanks to our esteemed manager, Reverend Father Rafi Pannikaran,
for gracing this occasion with his presence and for his inspiring words. Your presence truly evaluated this ceremony. I would like to extend my heartfelt gratitude to our Assistant Manager, Father Alvin Pudasheri, for his invaluable support and guidance. Thank you, Father. I would like to extend my heartfelt gratitude to our principal, Mr. Babu Koikara, for his leadership, guidance, and unwavering support. Thank you, sir. I would like to express my heartfelt gratitude to our treasurer, Mr. Josue Anthony, for his support. Thank you, sir. A special words of thanks to all the teachers, especially our KG teachers, who have poured this heart and soul into organizing this event. Your dedication to nurturing these young minds is truly commendable. We are immensely thankful to all the parents who are present here today. We look forward to a strong partnership with each of you in shaping the future of these children. Our gratitude also goes to the non-teaching staff, volunteers, and everyone behind the scenes who work tirelessly to ensure the smooth execution of this ceremony. And finally, to our dearest little stars, our KG students, today marks the beginning of a wonderful adventure for you. We are so excited to see you learn, grow, and explore the world of knowledge. Thank you all for being a part of this beautiful beginning. Thank you. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय